اہم خبر شامل کریں۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں، خورشید شاہ نے کہا مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے غیر حاضری اہم خبر ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے غیر حاضری دیکھنے میں آئی ہے۔ اس متعلق بتائیں کہ مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو کہ جاری تھا وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا۔ خورشید شاہ نے کہا مسودے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے غیر حاضری دیکھنے میں آئی ہے، اور خورشید شاہ نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں۔ تو یہ ریکمینڈ کیا جناب وزیر کل کیبنٹ میں اس کو دیا جائے، ان کو حق دیا جائے الیکشن لڑنے کا، اور 3 مہینے تک ان کو جب کامیاب ہو جائے تو سیکنڈ جو کیا کہتے ہیں جو ان کی سٹیزن شپ ہے دوسرے ملک کی، اس کو چھوڑا۔ اس سبجیکٹ پہ ہم نے بھیجا ہے کل کیبنٹ میں اگر ایکسپٹ کیا تو وہ ہو۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اماد احمد سے۔ جی اماد، بتائیے گا، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو ہے سید خورشید شاہ کی زیر صدارت آج ہوا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو بڑی قیادت تھی وہ موجود تھی۔ نائب صدر اسحاق ڈار بھی موجود تھے، سینیٹر عرفان صدیقی، شہری رحمان، ملک عامر ڈوگر اور دیگر جو تمام رہنما ہیں وہ موجود تھے، اور اجلاس کے دوران جو تمام تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اور اجلاس کے بعد خورشید شاہ نے یہ بتایا کہ کمیٹی نے جو متفقہ طور پر جو ڈرافٹ کی جو ہے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ترامیم کو جو ہے 2 حصوں پر پیش کرنے پر بھی کمیٹی کے دوران جو اجلاس کے دوران جو غور کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں عدالتی صحاحت پر مبنی جو آئینی ترمیمی بل ہے وہ پیش کرنے کی تجویز تھی، اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اور پارلیمانی کمیٹی میں جو ہے آج آئینی ترمیم کا ایک چوتھا مسودہ تھا جس پر غور کیا گیا، اور اجلاس میں جو 26 جو ڈرافٹ منظور کیا گیا وہ 26 نکات پر منظور ہے مشتمل ہے، جو کہ کل کابینہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو ہے پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے۔ جی اچھا اماد، بتائیے گا 26 نکات پر مشتمل یہ مسودہ ہے جو کہ منظور کیا گیا ہے، اس کے نکات کچھ سامنے آئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو کمیٹی کا اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، جو فائنل حتمی ڈرافٹ ہے وہ منظوری پر نہیں آیا، لیکن جو اکثریت اس کے جو نکات ہیں وہ جو کل مسودہ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جس میں آئین ڈویژن تھا یا دیگر جو معاملات تھے، حکومت کی جانب سے جو مسودہ پیش کیا گیا تھا وہ زیادہ تر بیشتر وہی نکات ہیں جو کل حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں 1-2 تجاویز جو ہے وہ مزید ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اجلاس میں صحیح، اماد ساتھ رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، ابھی اس کی تفصیلات دیکھنی پڑیں گی کہ خورشید شاہ جو اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، ابھی اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کے مطابق یہ متفقہ طور کے اوپر ترامیم کو منظور کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاں مذاکرات ہوئے تھے، وہیں پہ بلاول بھٹو بھی آئے تھے، تو پھر وہاں سے فوراً یہاں تک پہنچ کے کیسے یہ سارے کے سارے معاملات طے ہو گئے۔ دوسری بات اس میں یہ دیکھنی ہوگی کہ اس میں ابھی 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک عدالتی اصلاحات یا عدالتی جو ترامیم ہے ان کو فرسٹ فیز کے اندر منظور کیا جائے گا، پارلیمنٹ سے کروایا جائے گا، اور سیکنڈ فیز میں جو دیگر ترامیم ہے وہ ہوں گی۔ تو یہ عدالت سے متعلق کیونکہ ابھی مختلف پیپلز پارٹی نے اپنا ایک مسودہ دیا تھا، جے یو آئی نے اپنا دیا تھا، نون لیگ نے اپنا دیا تھا، اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں وڈرا کی گئی ہیں یا کون سی اس میں انکلوڈ کی گئی ہیں، اور متفقہ طور کے اوپر کون سی چیزیں ہیں۔ 2-3 چیزیں جو چل رہی تھیں وہ آئینی عدالت سے متعلق تھا، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وفاقی آئینی عدالت سے وڈرا کر لیا تھا، لیکن پھر نون لیگ نے جو مسودہ دیا تھا اس میں آئینی وفاقی عدالت کی بجائے آئینی ڈویژن تھا، اور اس ڈویژن کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ججز کا تقرر کرنا تھا، جبکہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ تھا اس میں جو بات کہی گئی تھی اس میں یہ کیا گیا تھا کہ آئینی وفاقی عدالت کی بجائے آئینی بینچ قائم کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ڈویژن یا بینچ ہوگا،
اور ان ججز کی تقرری جو ہے کہ وہ کس انداز میں ہوگی. پھر سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا ہے. اس میں دو آراء سامنے تھی. ایک یہ تھی کہ سینئر موسٹ جو آلریڈی آئین پاکستان میں اس وقت ہے اور 18ویں ترمیم میں بھی متفقہ طور کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اس پہ موجود ہیں کہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. جے یو آئی پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا کہ اس وقت موجودہ چیف جسٹس کی تقرری جو ہے وہ سینئر موسٹ جج کی کر دی جائے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے کہ وہ پینل کر دیا جائے کہ 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں کہ ان کا پینل ہوگا اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ ان تینوں میں سے کون چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کس تجویز کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے اور وہ چیزیں ابھی کیبنٹ کے سامنے جائیں گی اور کیبنٹ فیصلہ کرے گی پھر اس کا. اچھا خالد جمیل، تحریک انصاف کے عامر ڈوگر بھی علامتی طور پر وہاں پر موجود تھے، تو کیا تحریک انصاف کی بھی اتفاق رائے جو ہے وہ اس مسودے میں سمجھی جائے گی؟ دیکھیں ابھی یہی چیزیں سامنے آنا باقی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے بیشتر لوگ جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں پہ آئی ہوئی تھی اور ملاقات چل رہی تھی. عامر ڈوگر وہاں پہ شریک تھے. ابھی پی ٹی آئی کیا موقف اختیار کرتی ہے اس اجلاس کے بعد؟ کیا انہوں نے بھی ان تمام تجاویز سے اتفاق کیا ہے یا وہ تجاویز جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے مل کر پیش کی تھی کیا ان کو باقی ساری جماعتوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے؟ اگر باقی سب نے اڈاپٹ کر لیا پھر تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے. لیکن جو نون لیگ کی تجاویز تھی اس سے تو پیپلز پارٹی بھی اور جے یو آئی بھی ان میں سے کچھ تجاویز سے متفق نہیں تھی. اس لیے جو ہے کہ یہ غالب امکان یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو جے یو آئی کی جو ترامیم تھی شاید ان کو اڈاپٹ باقی سب نے کر لیا ہوگا. لیکن یہ تفصیلات جب سامنے آئیں گی، ابھی تک صرف یہ خورشید شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا جی کہ متفقہ طور پر یہ منظور کی گئی ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا رسپانس ابھی تک نہیں دیا، نہ جے یو آئی نے اپنا رسپانس دیا کہ کیا واقعی یہ سب جو منظور ہوئی ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوئی ہیں. کیونکہ جب یہ اجلاس چل رہا ہے اور اجلاس کمپلیٹ ہو رہا ہے اس وقت تو جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر بلاول بھٹو بھی وہاں پہ موجود تھے، پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی. تو کیا جو ایک متفقہ یا مشترکہ جو تجاویز تھیں ہوں گی پھر وہاں پہ ڈسکش اگر کیا اور وہاں سے اگر ان کو منظور کروایا گیا اور پھر آپ کی کمیٹی کو بتایا گیا جی کہ ٹھیک ہے وہاں پہ یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، تو ابھی یہ چیزوں کی تفصیلات سامنے آنا باقی ہے. لیکن جو موٹے موٹے نکات ہیں اس سے بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں خاص طور پہ جو چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کا معاملہ اور جو آئینی بینچ یا آئینی عدالت کا معاملہ ہے، اس دو کے اوپر جو ہے کہ کیونکہ 25 تاریخ کو قاضی فائز جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری ہونی ہے، تو اس لیے ان دو چیزوں کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر کوئی ڈیسیژن لینا ضروری ہے. اور تیسرا معاملہ یہ بھی ہوگا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج کے حوالے سے بھی جو پی ایم ایل این کا مسودہ تھا اس کے اندر 68 سال عمر کی گئی تھی، 65 سال اس وقت ریٹائرمنٹ کی ایج ہے. لیکن اس کو بھی جے یو آئی نے مخالفت کی تھی، پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی اور پھر بلاول بھٹو صاحب کو کنونس کیا تھا فضل الرحمان صاحب نے جی کہ یہ عمر کی حد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تیسرا نقطہ بھی، یہ 3 اہم نکات ہیں جن کے اوپر یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کی کمیٹی میں کس کے اوپر کیا اتفاق ہوا اور کس کے موقف کو وڈرا کیا گیا اور کس کے موقف کو اڈاپٹ کیا گیا. یہ چیزیں بڑی اہم ہوں گی. اچھا خالد جمیل، جے یو آئی فے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارے مسودے پر ہی تمام پارٹیز کو اتفاق کرنا پڑے گا، لیکن گزشتہ رات پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پرانے مسودے کو جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جے آئی فے اپنے مسودے پر اتفاق رائے کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ دیکھیں یہ اس سے جو اب تک کی ڈسکشن ہوئی ہیں، اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں، اس کے حساب سے تو اگر جے یو آئی اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑی رہی ہے تو پھر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ وہی مسودہ یا تو اپروو کیا گیا ہے جس پہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی نے کوئی اتفاق کیا ہوا ہے. ادروائز جے یو آئی کا موقف یہ تھا کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے تو پھر تو اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. ابھی سب سے اہم چیز یہی ہے کہ خورشید شاہ کے بیان کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کیا اناؤنس کرتی ہے، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے بغیر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. جے یو آئی بھی اگر حکومت کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر بھی 2/3 نمبر نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں بنتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ جب تک شامل نہیں ہوں گے، اور یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی اور پنجاب کے سندھ اسپیکر نے بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، اور آج سیکرٹری نیشنل اسمبلی جو ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے تھے اور وہاں کے سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کی تھی کہ
जो रिजर्व सीटें हैं वो पीएस पार्टी, नून लीग और जेयूआई को दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया जाए बल्कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल किया जाए। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दूसरी वजाहत जारी हो गई और उसमें कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उस पर अमल करना लाजमी है इलेक्शन कमीशन के लिए, और ये नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं, उन्हीं का हक है और उन्हीं को देनी होंगी। तो इस फैसले के बाद भी सिचुएशन जो है कि वो बड़ी ड्रामाई अंदाज के अंदर यकजट तब्दील हुई है। तब ये देखना है कि सारी सिचुएशन में हुकूमत के पास मात्र इस एक ही वजह के कि जिसमें कि पीटीआई और जेयूआई के ऊपर उनको इत्तफाक करना पड़ेगा और उनके बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती। तो इसलिए गालिब इम्कान यही दिखाई देता है कि ये जो खुर्शीद शाह ने कहा जी कि इत्तफाक के राय हुआ है, तो इसमें शायद यही हुआ होगा कि जो जेयूआई या पीटीआई की तजवीज़ थी उनको अडॉप्ट किया गया होगा। तो अब देखना यही है कि जेयूआई और पीटीआई की जानिब से क्या अनाउंसमेंट आती है। सही। अच्छा खालिद जमील, ये खुसूसी कमेटी का जो इजलास था इसके बाद गुफ्तगू भी की खुर्शीद शाह ने। उन्होंने कहा कि मुसवदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुझे इल्म नहीं है, समुंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया गया है। देखिए, अभी तो एक चीज इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने के हवाले से है कि ये तजवीज़ भी आई हुई थी कि जी उनको इजाजत दे दी जाए, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो फिर वो अपनी दूसरी शहरियत छोड़ दें और वो फिर पाकिस्तान की सिर्फ शहरियत रखेंगे अपने हलफ से पहले। तो ये तो उन्होंने तस्करा कर दिया। लेकिन जो असल इस वक्त मुद्दा है जिसकी वजह से ये हफ्ते और इतवार को भी कौमी असम्बली सेनेट के इजलास जो है वो शेड्यूल में रखे गए हैं और एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरा इस्लामाबाद पिंडी बंद था, लेकिन उसके बावजूद पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है कि उन दिनों में भी होता रहा मुसलसल। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, नए चीफ जस्टिस की तकर्री है, हुकूमत और कुछ और हल्के जो हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, इसीलिए उस टीम का पैनल और मुख्तलिफ तरामीम जो है कि वो जोर डाला जा रहा है। और बेशुमार ऐसी इतलात आ रही हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोग सेनेट के कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि उनके अरकान को अगवा किया जा रहा है, उनके अहले खाना को, उनकी ख्वातीन को जो है कि हरासा किया जा रहा है और अगवा किया जा रहा है कि ताकि वोट हासिल किए जा सकें। तो ये सारा का सारा असल मामला जो था वो मामला ही अदालती जो इस्लाहात के नाम पर जो तरमीम की जा रही थी, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के जो खुसूसी रिपोर्टर बराए आज़ाद जजेज और वकला है उसने भी इसकी मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया अपने हुकूमत पाकिस्तान के नाम खत में और कहा है कि ये तरमीम जो मुजवजा है ये आज़ाद अदलिया के ऊपर उसको हमला करार दिया कि उसके ऊपर असरअंदाज होगी और जमहूरियत के लिए आज़ाद और शफाफ अदलिया जो है वो जरूरी करार दिया गया यूनाइटेड नेशन की जानिब से। और उनका ख्याल है कि ये तरमीम जो है कि आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मुनाफी है, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है कि ये पूरी कोशिश कर रही है कि 25 से पहले जो है कि इस किस्म की कुछ तरमीम कर ली जाए। तो अभी देखना यही है कि खुर्शीद शाह साहब की एक अनाउंसमेंट आई है, लेकिन असल अनाउंसमेंट जो है कि वो जेयूआई और पीटीआई की जानिब से होगी कि उनकी अनाउंसमेंट क्या है। और दूसरी बात यह कि अभी इस मुसवदे के जो की पॉइंट्स हैं, एक दो चीजें सामने आई हैं, बाकी पॉइंट्स के ऊपर जो 3 फ्री कैन का, जेयूआई का, पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का जो नुक्ता नजर या मुसवदा था वो सामने है, लेकिन उस मुसवदे में से अडॉप्ट क्या किया गया मुतफ़िका तौर के ऊपर ये अभी नहीं बताया गया। और ये चीजें जब सामने आएंगी तो फिर अंदाजा होगा कि अगले 2-4 दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। अच्छा खालिद जमील, ये 26 नुकात पर मुश्तमिल मुसवदा है जो कि मंजूर किया गया है, इन नुकात के हवाले से अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, अभी सिर्फ यही चीजें आ रही हैं कि जी कि ये इतने नुकाती है या इसके अंदर फला चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज जो है कि वो अदलिया से मुतल्लिक है। अदलिया से मुतल्लिक इसमें अंदर 2-3 चीजें थी, उनकी अभी वजाहत होना जरूरी है इस इजलास के बाद, और वो वजाहत जो है कि वो अच्छा खालिद साहब साथ रहेगा। पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर भी जो है वो वहां पर मौजूद थे जब ये मुसवदा जो है वो मंजूर किया गया, और उनकी जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की इसमें कोई भी जो है वो मंजूरी नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, बताइएगा जो हतमी मुसवदे के हवाले से बात की जा रही है उसके मुतालिक आपका क्या है? देखिए, आज एक फिर ड्राफ्ट दिया है जो कि चौथा ड्राफ्ट है आज़म नज़ीर तारिक साहब का, और मुझे उस पर भी एतमाद नहीं है कि ये क्या हतमी ड्राफ्ट होगा जिसमें 26 प्रपोजल है। हमने आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया कि क्योंकि हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही है इस वक्त फजलुर रहमान साहब के साथ, हमारी लीडरशिप की, उस मीटिंग के बाद हम अपना फैसला करेंगे कि हमने आईनी तरमीम के ऊपर फर्दर क्या राय देनी है। इस वक्त तक जो गवर्नमेंट ने
ड्राफ्ट दिया है उस ड्राफ्ट को देखा है. आज फिर उसमें को फजलुर रहमान साहब की तरफ से बकौल आज़म नज़ीर तारिक साहब के कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे थे. उन्होंने कुछ चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया है. अब ये फैसला इस मीटिंग के बाद किया जाएगा जो हमारी फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग है कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है. जी, आमिर डोगर की गुफ्तगू हमने सुनी. खालिद जमील, उन्होंने कहा कि चौथा ड्राफ्ट दिया गया है और इस वक्त ये नहीं कह सकते कि वो भी हतमी ड्राफ्ट है कि नहीं, और उन्होंने जो है वो क्लियरली कहा है कि मौलाना साहब के साथ जो है वो अभी तक हमारी गुफ्तगू जारी है. जी बिल्कुल, अभी यही चीजें हैं, क्लैरिटी इसके अंदर दरकार है. खुर्शीद शाह साहब ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन अभी आमिर डोगर ये कह रहे हैं कि जी कि चौथा ड्राफ्ट सामने आया है और इस चौथे ड्राफ्ट पे मुमकिन है पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI का कोई इत्तफाक राय हुआ हो, लेकिन JUI के लोग अभी भी कमेटी में नहीं है. JUI की अपनी मीटिंग चल रही है, वहां पे PTI के लोग भी गए थे, बिलावल रजारी भुट्टो भी वहां पे गए थे. तो इसलिए दिखाई ये देता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो आया है बजात, उसके बाद शायद ये जल्दबाजी में कोई हुकूमत स्टेप लेने जा रही है और इससे पहले कि मजीद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई नजरसानी के हवाले से तारीख मुकर्रर करे या बेंच इसकी जो समात मुकर्रर कर दे या कुछ और ऑर्डर आए, तो मुमकिन है कि हुकूमत जो है, क्योंकि उनके पास वक्त आज और कल का ही है, ये 2 दिन है, इसके अंदर उन्होंने जो कुछ करना है ये सारी चीजें करनी है. तो हो सकता है कि कल काबीना का इजलास कराया जाए और उसके अंदर जो इनके आपस में चीजें तय हुई हैं उनको पेश किया जाए और फिर वो ज़मीर के वोट या जिन लोगों को अगवा किया गया है उनके वोटों से अगर बिल पास करवाने की कोशिश की गई तो फिर JUI ने ऑलरेडी और PTI ने अनाउंस किया था कि अगर ये बिलडोज करने की कोशिश की गई, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, तो फिर इस कानून साजी को या आइन साजी को तस्लीम नहीं करेंगे और फिर एक अवामी तहरीक चलाएंगे उसके ऊपर. तो इसलिए ये अगर आमिर डोगर साहब जो इस इजलास में शरीक थे और उनका ये कहना है कि मुत्तफिका तौर के ऊपर ये मंजूर नहीं हुआ, आज चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया है, इसके ऊपर जो है कि अभी JUI के साथ बातचीत होनी है या मीटिंग होनी है, मुशावरत होनी है, तो फिर अगर ये मुशावरत अभी चल रही है तो फिर मंजूर कैसे हो गया. तो इसलिए इसके अंदर अभी शकूको शुबात मौजूद हैं. हुकूमती साइड से पीपल्स पार्टी या नून लीग की साइड से तो ये कहा जा रहा है जी कि मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो गया, लेकिन जो दूसरा फरीक है अभी उसका मौक़िफ़ खास तौर के ऊपर, क्योंकि अभी आमिर डोगर ने ये बात की है, अभी ये देखना होगा कि JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और फिर PTI की लीडरशिप जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब हैं, जिन्होंने मुलाकात भी की आज फजलुर रहमान साहब से, कि वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं. और अगर उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ या इस पे वो कहते हैं इत्तफाक राय ठीक है हो गया, तो फिर तो बात बनती है. अगर वो कहते हैं कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत बगैर इत्तफाक राय के इसको अपनी जो वो अरकान जिनके बारे में ये कहा जा रहा था जी कि हमने वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट देंगे, या जिनके बारे में ये इतलात आ रही है कि चंद दिनों से वो लापता हैं या अगवा किए गए हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स अगवा किए गए हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत उन अरकान के वोट से इसको पास करवाने की कोशिश करेगी. सही. अच्छा खालिद जमील, आमिर डोगर की जानिब से तो इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि PTI की मंजूरी नहीं है इस मुसवदे में जो मंजूर किया गया है. अगर JUI की जानिब से भी इस बात की जो तस्दीक हो जाती है कि इस मुसवदे में मंजूरी नहीं है, तो उसके बाद आप क्या नताइज देख रहे हैं, क्या नताइज सामने आ सकते हैं? देखिए, अगर ये दोनों जमातें अगर इसको तस्लीम नहीं करती तो फिर उसका मतलब यही है कि JUI अपने पार्लिमानी अरकान को ये हदायत जारी करेंगी जी कि वो इसमें वोट नहीं करें. PTI ऑलरेडी अपने अरकान को पहले हदायत जारी कर चुकी है कि वो इजलास में शरीक ही ना हो और जो भी हो इजलास में शरीक वो वोट ना करें. तो जब वो वोट नहीं करेंगे और अगर ये ज़मीर की आवाज़ पे जिसको कह रहे हैं कि जिन लोगों को, जिसमें सेनेटर अब्दुल शकूर हैं JUI के हैं, इसी तरह से सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो जो हैं कि वो PTI के, वो चंद दिनों से लापता हैं. कुछ और लोगों के बारे में डॉक्टर जरका जैसे उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था कि उनके बेटे को अगवा किया गया है और उन पर दबाव डाला जा रहा है. फिर इसी तरह अख्तर मेंगल की पार्टी जो BNP मेंगल ग्रुप है, उनके जो 2 सेनेटर हैं उनके बयानात और उनके फ्लोर के ऊपर बयान, जो मोहतरमा नसीमा है सेनेटर, उन्होंने कल सेनेट के अंदर ही खड़े होकर जिस अंदाज के अंदर गुफ्तगू की थी और बाहर गैलरीज के अंदर भी कहा था कि प्रेशर डाला जा रहा है वोट के लिए. तो फिर अगर ये उनसे वोट लेंगे और उनकी पार्लिमानी पार्टियों ने ये फैसला किया हुआ है कि जी कि ये वोट नहीं देंगे और ये वोट जब देंगे तो इन सब के खिलाफ रेफरेंस फाइल होंगे और ये सब के सब अपनी नशिस्तों से महरूम होंगे, और ये जब होंगे तो फिर इनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा. और फिर दूसरा जो है कि इन तरमीम को चैलेंज भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और फिर वहाँ पे एक नया जो है कि
जो आपको मुकदमे बाजी कह लें, लिटिगेशन कह लें, और फिर असली फैसला मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में सबसे पहले अभी जो है कि 25 अक्टूबर के बाद जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठेगी और काजी फैसल साहब ने जो सदारती हुक्मनामा अभी जारी हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का, उसके बाद जितने भी इकदाम किए पहले उसका जायजा लिया जाएगा सदारती हुक्मनामे का, और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचों की तश्कील और वो जो कमेटी के अंदर जो मुदाखलत की गई उसका जायजा लिया जाएगा, क्योंकि वो फुल कोर्ट का फैसला था और फुल कोर्ट के फैसले को एक सदारती हुक्मनामे से खत्म नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनको छेड़ा गया था। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट उन फैसले की बुनियाद के ऊपर उस कमेटी की तश्कील को और उस कमेटी की तश्कील के बाद बेंचों की तश्कील को गैर-आईनी करार दे देती है, तो बहुत सारे मामला जो हैं कि वो 63A में फिर वोटों की गिनती भी शुमार नहीं होगी, ये आईनी तरमीम भी फिर रिवर्स हो जाएंगी। तो ये अभी बहुत इफ एंड बट्स हैं। हुकूमत जानबूझ के ऐसे काम कर रही है ताकि इन मामलात को मजीद उलझाया जाए, आईनी मामलात के अंदर, पेचीदगियों के अंदर, और इन तरमीम के फौरी बाद जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन भी कायम करने की कोशिश की जाए, या बेंच जो रिट पिटीशन हो तो वो भी उन्हीं के पास के सामने बिठा दी जाए, जिनको ऑलरेडी पहले हुकूमत के अपने जजेस हों कि नहीं जो हुआ। ठीक है खालिद जमील, इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन को बताएं कि बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे हैं।